જય શ્રી કૃષ્ણ. ભક્તિ વર્ષા ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આપ સૌને મારા જય સ્વામિનારાયણ, જય સિયારામ અને જય હનુમાનજી. વાલા વાલા ભક્તો, આજના આપણા સુંદરકાંડના ભાગમાં આપણે દોહા નંબર 13થી આપણે શરૂઆત કરીશું. તો કથાની શરૂઆત કરવા પહેલાં આપ સૌની વિનંતી છે કે મારી કથા કરવી તમને ગમતી હોય તો વિડીયોને લાઇક આપજો, વિડીયોને શેર કરજો, તમારી વાલી વાલી કમેન્ટ આપજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ બટનને પ્રેસ કરજો, જેથી મારો નવો વિડીયો અપલોડ થતાં જ તમને નોટિફિકેશન મળી જાય. તો દોહા નંબર આપણે 13ની શરૂઆત કરીએ, પણ એ પહેલાં દોહા નંબર 13ની શરૂઆત કરવા પહેલાં આપણે દોહા નંબર 12ની છેલ્લી 4 ચોપાઈઓ વાંચે, જેથી તમને થોડું સ્મરણ રહે કે આપણે એ પહેલાંના એપિસોડમાં આપણે ક્યાંથી આપણે અંત કરેલો કથાનો. તો દોહા નંબર 12ની છેલ્લી 4 ચોપાઈથી વાંચવાની શરૂઆત કરું. राम दूत में मातु जानकी, सत्य सपत करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन ही राम तुम कह सहदानी, नर बानरे संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे. હવે અહીંયાથી આપણો દોહા નંબર 13. कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन कर्म बचन यह, कृपा सिंधु कर दास. मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी, हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी, बूढ़त बिराजलधि हनुमाना, भयहु तात मो कहु जल जाना, अब कहु कुशल जाओ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कहि हेतु धरी निठुराई, सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतल ताता, होई हई निरखि श्याम मृदु गाता, बचनु न आवा नयन भरे बारी, अह नाथ हो निपट बिसारी, देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन बिनीता, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता. जनी जननी मानहु जिय ऊना, तुम ते प्रेमु राम के दूना. रघुपति कर संदेश अब, सुन जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयऊ, भरे बिलोचन नीर. मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी, कहो राम वियोग तव सीता, मो कहु सकल भये विपरीता. नव तरु किसलय मनहु कृसानु, काल निशा सम निशि शशि भानु, कुबलय बिपिन कुंत बन सरिसा, बारिक तपत तेल जनु बरिसा, जे हित रहे करत ते पीरा, उर्ग श्वास सम त्रिविध समीरा. कहेहु ते कुछ दुख घटी होई, काहि कहो यह जानन कोई, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा. सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु इतने ही माही, प्रभु संदेश सुनत वे देही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही. कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता, उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई. निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृसानु, जननी हृदय धीर धरु, जरे निसाचर जानु. मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी, जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई. राम बान रवि उरय जानकी, तम बरूत कह जातु धान की, अब ही माँ तुम्हें जाऊ लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई. कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अई हहि रघुबीरा, निशचर मारी तो ही ले जहे, तिहु पर नारदादि जसु कहे, हे सुत कपि तब तुम ही समाना, जातु धान अति बट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीनि निज देहा. कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ.
सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप ते गरुडहि खाई परम लघु ब्याल मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी मन संतोष सुनत कपिबानी भगति प्रताप तेज बलसानी आशीष दीनी राम प्रिय जाना हो तात बलशील निधाना अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छोहु करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना बार बार नायसी पद सीसा बोला वचन जोरी कर कीसा अब कृत कृत्य भयु में माता आशीष तब अमोघ विख्याता सुनहु सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा लागी देख सुंदर फल रूखा सुन सुन सुत करहि विपिन रखवारी परम सुबट रजनी चर भारी तिन कर भय माता मोहि नाहि જો તુમ સુખ માનહુ મન માહી. હવે આપણે આગળના એપિસોડમાં કથા આપણે આગળ ચાલુ રાખીશું દોહા નંબર 17થી. હવે હું તમને આ કથાનો તમને ભાવાર્થ કહું. હવે रामदूत में मातु जानकी सत्य सपत करुणा निधान की यह मुद्रिका मातु में यानी दीनी राम तुम कह सहदानी. हे माता जानकी, હું શ્રી રામજીનો દૂત છું. કરુણા નિધાનની સાચી શપથ લઈને કહું છું. હે માતા, આ વીંટી હું જ લાવ્યો છું. શ્રી રામજીએ આપના માટે મને આ નિશાની આપી છે, એટલે ઓળખ આપી છે. નરબા નરે સંગ કહું કેસે કઈ કથા ભઈ સંગતિ જેસે. નર અને વાનરનો સંગ કહો કેવી રીતે થયો, સીતાજીએ પૂછ્યું. પછી હનુમાનજીએ જેવી રીતે સંગ થયો તે સર્વે કથા કહી સંભળાવી. કપિકે વચન સપ્રેમ સુની ઉપજા મન વિશ્વાસ જાના મન કરમ વચન યહ કૃપા સિંધુ કરદાસ. હનુમાનજીના પ્રેમયુક્ત વચન સાંભળીને સીતાજીના મનમાં વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થયો. તેમણે જાણી લીધું કે આ મન વચન અને કર્મથી કૃપાસાગર શ્રી રઘુનાથજીનો દાસ છે. હરિજન જાની પ્રીતિ અતિ ગાઢી સજલ નયન પુલ કાવલી બાઢી બૂઢત બિરાજલધિ હનુમાના ભયું તાતમો કહું જલ જાના. ભગવાનનો સેવક જાણીને અત્યંત ગાઢ પ્રીતિ થઈ ગઈ. નેત્રમાં પ્રેમના અશ્રુઓ વાળા જળ ભરાઈ આવ્યું અને શરીર અત્યંત પુલકિત થઈ ગયું. સીતાજીએ કહ્યું, હે તાત હનુમાન, વિરહ સાગરમાં ડૂબતી જતી હું, તમે મારા માટે જાણે વહાણ સમાન છો. अब कहो कुशल जाओ बलिहारी अनुज सहित सुख भवन खरारी कोमल चित कृपाल रघुराई कपि के हेतु धरी निठुराई. હું હારી જાઉં છું. સીતાજી કહે છે, હું હારી જાઉં છું. હવે નાના ભાઈ લક્ષ્મણજી સહિત ખરના શત્રુ સુખધામ પ્રભુના કુશળ મંગળ કહો. એટલે ખર અને દૂષણને મારનાર જે શ્રી રામ છે, એટલે ખરના શત્રુ અને સુખના ધામ પ્રભુના કુશળ મંગળ કહો. શ્રી રઘુનાથજી તો કોમળ હૃદય અને કૃપાળ છે. વળી હે હનુમાન, તેમણે કયા કારણે આ નિષ્ઠુરતા ધારણ કરી લીધી છે? મતલબ માતાજી કહે છે કે શા માટે પ્રભુ આટલા કઠોર થઈ ગયા. સહજ બાની સેવક સુખદાયક કબહો કસુરતી કરત રઘુનાયક કબહો નયન મમ શીતલ તાતા હોય હઈ નિરખે શ્યામ મૃદુ ગાતા. સેવકને સુખ આપવું એ એમની સ્વાભાવિક ટેવ છે. તે રઘુનાથજી શું કદીએ મને યાદ કરે છે? હે તાત, શું કદી એમના કોમળ શ્યામ અંગોને જોઈને મારા નેત્રો શીતળ થશે ખરા? માતાજી પૂછે છે આવું હનુમાનજીને. બચનું આવ નયન ભરે બારી અહ નાત હો નિપટ બિસારી દેખી પરમ બિરહા કુલ સીતા બોલા કપિ મૃદ બચન બિનીતા. મુખમાંથી વચન નથી નીકળતા. નેત્રોમાં વિરહના આંસુઓનું જળ ભરાઈ આવ્યું. ઘણા દુઃખ સાથે તે બોલ્યા, હે નાથ, આપે મને બિલકુલ જ ભૂલાવી દીધી છે. સીતાજીને વિરહથી પરમ વ્યાકુળ જોઈને હનુમાનજી કોમળ અને નમ્ર વચન બોલવા લાગ્યા. માતુ કુશલ પ્રભુ અનુજ સમેતા તબ દુઃખ દુઃખી સુકૃપા નિકેતા જની જનની માનહુ જીય ઊના તુમ તે પ્રેમુ રામ કે દૂના. હે માતા, સુંદર કૃપાના ધામ પ્રભુ ભાઈ લક્ષ્મણજી સહિત કુશળ છે, પરંતુ આપના દુઃખથી દુઃખી છે. હે માતા, મનમાં ગ્લાનિ ન અનુભવો, મન નાનું કરીને દુઃખ ન કરો. શ્રી રામચંદ્રજીના હૃદયમાં આપના માટે બમણો પ્રેમ છે.
रघुपति कर संदेशु अब सुनु जननी धरि धीर अस कही कपि गद गद भयो भरे बिलोचन નીર. હે માતા, હવે ધીરજ ધરીને શ્રી રઘુનાથજીનો સંદેશો સાંભળો. આવું કહીને હનુમાનજી પ્રેમથી ગદગદ થઈ ગયા. તેમના નેત્રોમાં પ્રેમાશ્રુઓનું જળ ભરાઈ આવ્યું. કહ્યું, રામ બી યોગ તવ સીતા મો કહો સકલ ભયે વિપરીતા નવ તરુ કિશર્ય મનો કૃષાનું કાલ નિશા સમ નિશી શશિભાનું. હનુમાનજી બોલ્યા, શ્રી રામચંદ્રજીએ કહ્યું છે, હે સીતે, તમારા વિયોગમાં મારા માટે સઘળા પદાર્થ પ્રતિકૂળ થઈ ગયા છે. વૃક્ષોના નવા નવા કોમળ પાંદડા જાણે અગ્નિ સમાન, રાત્રિ કાળ રાત્રિ સમાન, અને ચંદ્રમા પણ સૂર્ય સમાન મને લાગે છે. કુબલે બિપિન કુંત બન સરિસા બારિદ તપત તેલ જનુ બરિસા જે હિત રહે કરત તે પીરા ઉર્ગ શ્વાસ સમ ત્રિવિધ સમીરા. અને કમળોના વન ભાલાના કાંટાના વનને સમાન થઈ ગયા છે. એટલે કમળોના વન પણ કાંટા જેવા મને લાગે છે. મેઘ જાણે ઉકળતું તેલ વરસાવે છે. જે હિત કરનારા હતા તે જ હવે પીડા આપવા લાગ્યા છે. ત્રિવિધ એટલે શીતળ, મંદ અને સુગંધિત. ત્રિવિધ વાયુ પણ સર્પના શ્વાસ સમાન ઝેર અને ગરમ થઈ ગયો છે. મતલબ ત્રિવિધ વાયુ એટલે શીતળ, મંદ અને સુગંધિત વાયુ પણ સર્પના શ્વાસ સમાન ઝેરી અને ગરમ થઈ ગયો છે. કહ્યું તે કછુ દુઃખ ઘટી હોય કાહી કહો યહ જાનન કોઈ તત્વ પ્રેમ કર મમ ઉરતોરા જાનત પ્રિયા એક મન મોરા. મનનું દુઃખ કહી નાખવાથી કહી ઓછું થઈ જાય છે, પણ હું કહું કોને? આ દુઃખ કોઈ જાણતું નથી. હે પ્રિય, મારા અને તારા પ્રેમનું તત્વ મતલબ રહસ્ય એક મારું મન જ જાણે છે. જેવી અવસ્થા દુઃખી માતા સીતાની છે, હવે માતાજીને પણ ખબર પડે છે હનુમાનજી દ્વારા કે આ જ અવસ્થા આ જ રામજીના સંદેશા દ્વારા માતાજીને એ પણ ખબર પડે છે કે શ્રી રામનું પણ દુઃખ મારા જેવું જ છે. રામ પણ મારા જેમ જ દુઃખી છે. સો મનુ સદા રહત તોહી પાહી જાનુ પ્રીતિ રસો એતને હિ માહી પ્રભુ સંદેશ સુનત બે દેહી મગન પ્રેમ તન સુધી નહીં દેહી. અને તે મન સદા તારી જ પાસે રહે છે. બસ મારો પ્રેમનો સાર એટલામાં જ સમજી લો. પ્રભુનો સંદેશો સાંભળતા જ જાનકીજી પ્રેમમાં મગન થઈ ગયા. તેમને શરીરની પણ સુધ ન રહી. કહ કપિ હૃદય ધીર ધરુ માતા સુમરે રામ સેવક સુખદાતા ઉરુ આનહુ રઘુપતિ પ્રભુતાહી સુની મમ વચન તજહુ કદરાહી. હનુમાનજીએ કહ્યું, હે માતા, હૃદયમાં ધૈર્ય ધારણ કરો અને સેવકને સુખ આપનારા શ્રી રામચંદ્રજીનું સ્મરણ કરો. શ્રી રઘુનાથજીની પ્રભુતાને હૃદયમાં લાવો અને મારા વચન સાંભળીને કાયરતા મૂકી દો. નિશિચર નિકર પતંગ સમ રઘુપતિવાન કૃષાનું જનની હૃદય ધીર ધરુ જરે નિશાચર જાનું. રાક્ષસોના સમૂહ પતંગિયા સમાન અને શ્રી રઘુનાથજીના બાણ અગ્નિ સમાન છે. હે માતા, હૃદયમાં ધૈર્ય ધારણ કરો અને રાક્ષસોને બળિયા જ સમજી લો. હનુમાનજી કહે છે, જો રઘુબીર હોતી સુધી પાઈ કરતે નહીં બિલંબુ રઘુરાઈ રામ બાન રવિ ઉરે જાનકી તમ બરૂત કહ જાતુ ધાનકી. હનુમાનજી કહે છે, શ્રી રામચંદ્રજીને જો બાળ મળી હોત તો તેઓ વિલંબ ન કરત. હે જાનકીજી, રામ બાણ રૂપી સૂર્યનો ઉદય થયે રાક્ષસોને સેનારૂપી અંધકાર ક્યાં રહી શકે છે? એટલે રામબાણ સ્વરૂપ સૂર્યનો ઉદય થતાં જ અંધકાર રૂપી રાક્ષસોની સેના ક્યાં ટકવાની? અબહી મા તુમે જાઉં લવાઈ પ્રભુ આયસુ નહીં રામ દોહાઈ કછુક દિવસ જનની ધરુ ધીરા કપિન સહિત અહીં અહીં રઘુબીરા. હનુમાનજી કહે છે, હે માતા, હું આપને હમણાં જ અહીંથી લઈ જાઉં, પણ શ્રી રામચંદ્રજીના સોગંદ છે, મને પ્રભુની આજ્ઞા નથી. એટલે હે માતા, થોડા દિવસ હજુ ધીર ધરો. શ્રી રામચંદ્રજી વાનરો સહિત અહીં આવશે. નિશચરી મારી તો લે જઈ તિહુ પર નારદાદી જસુ કહે હે સુત કપિ તબ તુમી સમાના જાતુ ધાન અતિ ભટ્ટ બલવાના. અને રાક્ષસોને મારીને આપને લઈ જશે. નારદ આદિ ઋષિમુનિ ત્રણેય લોકોમાં એમનો યશ ગાશે. સીતાજીએ કહ્યું, હે પુત્ર, સર્વે વાનર તમારા જ જેવા નાના નાના હશે. રાક્ષસો તો ઘણા બળવાન છે. માતાજી કહે છે કે બધા વાનરો તમારા જેવડા નાના નાના જ છે. અહીંયા તો બહુ મોટા મોટા ભટ્ટ છે જે બહુ બળવાન છે. મોરે હૃદય પરમ સંદેહા સુની કપિ પ્રગટ કીની નિજ દેહા કનકભૂધરાકાર શરીરા સમર ભયંકર અતિ બલબીરા.
તેથી મારા હૃદયમાં મોટો સંશય થાય છે સીતા માતાજીને તે કે તમારા જેવા વાનર રાક્ષસોને કેવી રીતે જીતી શકશે. આ સાંભળીને હનુમાનજીએ પોતાનું શરીર પ્રગટ કર્યું. સોનાના પર્વત સુમેરુના આકારનું અત્યંત વિશાળ શરીર હતું, જે યુદ્ધમાં શત્રુઓના હૃદયમાં ભય ઉત્પન્ન કરનારું અને અત્યંત બળવાન અને વીર હતું. હનુમાનજીએ પર્વતાકાર પોતાનું શરીર કર્યું, મતલબ સુમેરુ પર્વત જેવું પોતાનું શરીર કર્યું, જે લાલ સુવર્ણના રંગ સમાન હતું. અને શત્રુઓના મનમાં પણ આવું રૂપ જોઈને શત્રુઓના મનમાં પણ ભય પામી જાય એવું એમનું બળવાન સ્વરૂપ માતાજીએ જોયું. સીતા મન ભરોસ તબ ભયું પુનિ લઘુ રૂપ પવન સુતલયું. ત્યારે એમને જોઈને સીતાજીના મનમાં વિશ્વાસ થયો અને હનુમાનજીએ પાછું નાનું રૂપ ધારણ કરી લીધું. પછી હનુમાનજી કહે છે, સુનમાતા શાખા મૃગ નહીં બલ બુદ્ધિ વિશાલ પ્રભુ પ્રતાપ તે ગરુડઈ ખાઈ પરમ લઘુ બ્યાલ. હે માતા સાંભળો, વાનરોમાં ઘણા બળ બુદ્ધિ નથી હોતા, પરંતુ પ્રભુના પ્રતાપથી અત્યંત નાના સર્પ પણ ગરુડને ખાઈ જાય છે. અત્યંત નિર્બળ પણ મહાન બળવાનને મારી શકે છે. मन संतोष सुनते कपिबानी भगति प्रताप तेज बलसानी आशीष दीनी राम प्रिय जाना हो तात बलशील निदाना. ભક્તિ પ્રતાપ તેજ અને બળથી ભરેલી હનુમાનજીની ઘણી વાતો સાંભળીને સીતાજીના મનમાં ખૂબ સંતોષ થયો. સીતાજીએ હનુમાનજીને શ્રી રામજીના પ્રિય જાણીને આશીર્વાદ આપ્યા. હે તાત, તમે બળ અને શીલના ભંડાર થાવ. અજર અમર ગુણ નિધિ સુત હો કરહુ બહુતર ગુનાયક છો હો કરહુ કૃપા પ્રભુ અસ સુની કાના નિર્ભર પ્રેમ મગન હનુમાના. હે પુત્ર, તમે અજર અમર અને ગુણોનો ખજાનો થાવ. શ્રી રઘુનાથજી તમારા પર ઘણી કૃપા કરે, પ્રભુ કૃપા કરે. આવું કાનોથી સાંભળતા જ હનુમાનજી પૂર્ણ પ્રેમમાં મગન થઈ ગયા. માતાજીએ એને અજર અમર, અજર એટલે કદી હનુમાનજી વૃદ્ધ ન થાય, હનુમાનજી જેવા છે એવા જ રહે. અને અમર એટલે ચિરંજીવી છે, અને ગુણોના ખજાનો થાવ, એવા માતાજી આશીર્વાદ આપતા. આવા આશીર્વાદ સાંભળતા જ હનુમાનજી પ્રેમ મગન થઈ ગયા. બાર બાર ના એસી પદ સીસા બોલા બચન જોરી કર ખીસા અબ કૃતકૃત્ય ભયો મેં માતા આશીષ તવ અમોઘ વિખ્યાતા. હનુમાનજીએ વારંવાર સીતાજીના ચરણોમાં શિર નમાવ્યું અને પછી હાથ જોડીને કહ્યું, હે માતા, હવે હું કૃતકૃત્ય થઈ ગયો. આપનો આશીર્વાદ અમોઘ છે, આ વાત પ્રસિદ્ધ છે. सुनो मातु मोहि अतिशय भूखा लागी देखी सुंदर फल रूखा सुन सुत करे विपिन रखवारी परम सुबट रजनी चर भारी. હે માતા સાંભળો, સુંદર ફળવાળા વૃક્ષોને જોઈને મને ઘણી જ ભૂખ લાગી ગઈ છે. સીતાજીએ કહ્યું, હે બેટા સાંભળો, મોટા ભારે યોદ્ધા રાક્ષસ આ વનની રખેવાળી કરે છે. એટલે હનુમાનજી કેટલા દિવસથી ભૂખ્યા હતા, એમને ખાધા પીધા વગર અહીંયા લંકામાં પ્રવેશ કર્યો, સીતા માતાજીની શોધ કરી, અને હવે અશોક વાટિકામાં સુંદર સુંદર ફળ જોઈને હવે હનુમાનજીને શાંતિ થઈ કે મેં માતા સીતાની શોધ કરી લીધી છે અને હવે મને બહુ ભૂખ લાગી છે, તો માતાજીની આજ્ઞા લઈ અને હવે હું અહીંયાના સુંદર સુંદર ફળ ખાઉં. ત્યારે માતાજી કહે છે કે અહીંયા તો બહુ જ મોટા ભટ્ટ એટલે સુભટ્ટ એટલે બહુ મોટા રાક્ષસો આ અશોક વાટિકાની રખેવાળી કરે છે. તો હવે હનુમાનજી કહે છે, તેને કર અભય માતા મોહી નાહી જો તુમ સુખ માનહુ મન માહી. હનુમાનજીએ કહ્યું, હે માતા, જો આપ મનમાં સુખ માનો, પ્રસન્નતા થઈને આજ્ઞા આપો તો મને તેમનો ભય તો બિલકુલ નથી. હનુમાનજી કહે છે, હે માતા, તમે મને આજ્ઞા આપો અને તો મને એ લોકોનો કોઈ ભય નથી. તમે મને આજ્ઞા આપો તો હું આ ફળ ખાઉં. હવે આપણે દોહા નંબર 17થી આપણે આગળના ભાગમાં કથા કન્ટિન્યુ કરશું. અને આગળના ભાગમાં હું તમને આ જે મેં તમને દોહા કહ્યા એનું હું તમને વિસ્તૃત વાલ્મીકી ઋષિ શું કહેવા માંગે છે એ બધું હું તમને ભાવાર્થ સંભળાવીશ. અને પછી આપણે 18 દોહા નંબર 17થી આપણે કન્ટિન્યુઅસ કરશું. તો જય શ્રી કૃષ્ણ. આપ સૌને બધા જ શરીરથી સ્વસ્થ અને મનથી મસ્ત રહો, ભક્તિ કરતા રહો. આપણા સનાતન ધર્મની જય હો.